نعیم کے پرانے خواب کی تعبیر اس کی توقع کے خلاف نکلی۔ ابھی تک اس کا یہی خیال تھا کہ وہ عذرا کے لیے ہے اور عذرا اس کے لیے، لیکن ماموں کے خط سے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ عذرا، اس کی معصوم عذرا، اب اس کی بھاوج بننے والی تھی۔ اسے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں میں ایک نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک ٹیس اٹھتی تھی، لیکن جہاں تک ہو سکا اس نے ضبط سے کام لیا اور کسی پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ عذرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عبداللہ اور صابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن نعیم کو اپنے بھائی کا لحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعید اور عبداللہ کے احترام سے مجبور تھی، اس لیے دونوں کچھ نہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل ہی میں سلگتے رہے۔ جو عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آ رہے تھے، نعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ نعیم کی سکون ناآشنا طبیعت کو گھر کی چار دیواری ایک قفس نظر آنے لگی۔ وہ ہر شام گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور چلا جاتا اور آدھی رات تک صحرا میں ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ عبداللہ کی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ نعیم ایک شب بستی سے باہر اپنے گھر گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چاند کے دل فریب روشنی میں صحرا کی ریت پر چھوٹی چھوٹی لہریں چمک رہی تھیں۔ بستی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ نعیم گھوڑا تھامے کچھ دیر رات سنتا رہا۔ اسے اپنے سوا تمام کائنات مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ چاند، ستارے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور سامنے بستی کے نخلستانوں کے دل فریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے کھوئے ہوئے سکون کا متعلق مضطرب کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میرے سوا کائنات کا ہر ذرہ مسرور ہے، میری سرد آہیں ان وسعتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اف، بھائی اور والدہ کی خوشی، ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی مجھے رنجیدہ اور مغموم بنا رہی ہے۔ میں بہت غرض غرض ہوں، لیکن میں خود غرض بھی تو نہیں۔ میں تو بھائی کے لیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے دل میں تو بھائی کے لیے اتنا اثار بھی نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا غم بھول جاؤں۔ میرا رات دن باہر رہنا، کسی سے بات نہ کرنا اور سرد آہیں بھرنا ان پر کیا ظاہر کرتا ہوگا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کبھی میرا چہرہ مغموم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں دل کے خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے کہ میں چند دن کے لیے باہر چلا جاؤں۔ ہاں، مجھے ضرور جانا چاہیے، ابھی کیوں نہ چلا جاؤں، مگر نہیں، اس طرح نہیں، صبح والدہ سے اجازت لے کر۔ اس ارادے نے نعیم کے دل میں کسی حد تک تسکین پیدا کر دی۔ اگلے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر والدہ سے چند دنوں کے لیے بصرہ جانے کی اجازت مانگی۔ صابرہ اس درخواست پر حیران ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا، تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امی، میں شادی سے ایک دن پہلے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی تک تمہارا گھر پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ امی، مجھے اجازت دیجیے۔ صابرہ نے ذرا غصے میں آ کر کہا، نعیم، میرا خیال تھا کہ تم صحیح معنوں میں ایک مجاہد کے بیٹے ہو، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ تم اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا گوارا نہیں؟ نعیم، تم عبداللہ سے حسد؟ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بھائی سے حسد کیوں ہونے لگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نظر کر دوں۔ بیٹا، خدا کرے میرا یہ خیالات غلط ہو، لیکن تمہارا اس طرح خاموش رہنا، بلا وجہ صحرا نوردی کرنا اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ امی، میں معافی چاہتا ہوں۔ صابرہ نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، مجاہدوں کے سینے خراؤ ہوا کرتے ہیں۔ شام کے وقت نعیم سیر کے لیے نہ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اپنے طرز عمل سے جو کچھ والدہ پر ظاہر کر چکا ہوں، شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس خیال نے اس کے گھر سے نکلنے کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ بستر سے اٹھا، کپڑے بدلے اور پھر استبل میں جا کر گھوڑے پر زین ڈالی۔ گھوڑا لے کر باہر نکلنے کو تھا کہ دل میں کچھ خیال آیا
और घोड़े को वहीं छोड़कर सहन में अजरा के बिस्तर के करीब जा खड़ा हुआ। अजरा भी चंद दिनों से नईम की तरह रात भर जागने के आदी हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे नईम की तमाम हरकत देख रही थी। जब नईम करीब आया कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने ये जाहिर करने के लिए कि वो सो रही है अपनी आंखें बंद कर ली। नईम देर तक खड़ा रहा। चांद की रोशनी अजरा के चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा मालूम होता था कि आसमान का चांद जमीन के चांद को घूर रहा है। नईम की निगाहें अजरा के चेहरे पर इस तरह जज्ब हो चुकी थीं कि उसे थोड़ी देर के लिए गर्दो पेश का ख्याल न रहा। उसने एक लंबा सांस लेते हुए पुरसोस अल्फाज में कहा, अजरा, तुम्हें शादी मुबारक हो। नईम का यह जुमला सुनकर अजरा के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गड़े में डालकर ऊपर से मिट्टी का अंबार फेंक रहा है। उसका दम घुटने लगा। वो चीखना चाहती थी मगर किसी गैर मरई हाथ ने जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर रखा था। वो चाहती थी कि उठकर नईम के पांव पर अपना सर रख दे और पूछे कि उसको कसूर क्या है, उसने क्यों कहा, लेकिन धड़कते हुए दिल की आवाज दिल ही में दबी रही और उसने आंखें खोलकर नईम की तरफ देखने की भी जरूरत ना की। नईम घोड़ा लेने की गरज से दोबारा अस्तबल की तरफ चला गया। अजरा बिस्तर से उठी और मकान से बाहर निकलकर दीवार के साया में खड़ी हो गई। नईम घोड़ा लेकर बाहर निकला। अजरा आगे बढ़ी और नईम का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नईम, आप कहाँ जा रहे हैं? अजरा, तुम जाग उठी? मैं सोई कब थी? देखो नईम। अजरा उसे इससे आगे कुछ न कह सकी और अपना फिक्रा खत्म किए बगैर आगे बढ़ी और नईम के हाथ से उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। अजरा, मुझे रोकने की कोशिश ना करो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे नईम? अजरा मुद्दत के बाद उसे नाम से पुकार रही थी। अजरा, चंद दिनों के लिए बसरा जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्यों? अजरा, तुम ये पूछती हो कि मैं इस वक्त क्यों जा रहा हूँ? तुम्हें मालूम नहीं? अजरा को मालूम था। उसका दिल धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे। उसने नईम के घोड़े की बाग छोड़कर अशक आलूद आंखों को दोनों हाथों से छुपा लिया। नईम ने कहा, अजरा, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि मेरे दिल में आंसुओं की क्या कीमत है, लेकिन मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मैं खुद उदास रहकर तुम्हें भी गमगीन बनाता हूँ। बसरा में चंद दिन रहकर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी से 1-2 दिन पहले आने की कोशिश करूंगा। अजरा, मुझे इस बात की खुशी है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि तुम्हारा होने वाला शोहर मुझसे बेहतर खूबियों का मालिक है। काश तुम्हें मालूम होता कि मुझे अपने भाईजान से कितनी मोहब्बत है। अजरा, इन आंसुओं को उन पर जाहिर ना होने देना। आप वाकई जा रहे हैं? अजरा ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जब्त का हर रोज इम्तिहान होता रहे। अजरा, मेरी तरफ इस तरह ना देखो, जाओ। अजरा बगैर कुछ कहे वापस चली गई। चंद कदम चलकर एक बार नईम की तरफ मुड़कर देखा। वो अभी तक एक पांव रुकाब में डालकर अजरा की तरफ देख रहा था। अजरा ने मुंह फेर लिया और तेजी से कदम उठाते हुए अपने बिस्तर पर मुंह के बल जा गिरी और सिसकियां लेने लगी। नईम घोड़े पर सवार होकर अभी चंद कदम चला था कि किसी ने पीछे से भागकर घोड़े की बाग पकड़ ली। नईम बहुत सा होकर रह गया। उसके सामने अब्दुल्ला खड़ा था। भाई, नईम ने हैरान होकर कहा। नीचे उतरो, अब्दुल्ला ने बारोब आवाज में कहा। भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, तुम नीचे उतरो। नईम घोड़े से उतरा। अब्दुल्ला एक हाथ से घोड़े की बाग और दूसरे हाथ से नईम का बाजू पकड़ते हुए वापस मुड़ा। मकान के अहाते में पहुंचकर उसने कहा, घोड़े को अस्तबल में बांध आओ। नईम कुछ कहना चाहता था मगर अब्दुल्ला कुछ इस तहक्कुमाना अंदाज से खड़ा था कि उसे मजबूरन इसका हुक्म मानना पड़ा। वो घोड़े को अस्तबल में बांधकर फिर भाई के करीब आ खड़ा हुआ। अजरा बिस्तर पर लेटे लेटे ये तमाम मंजर देख रही थी। अब्दुल्ला ने फिर नईम का बाजू पकड़ लिया और उसे अपने साथ लिए हुए मकान के एक कमरे में चला गया। अजरा कांपती हुई अपनी जगह से उठी और चुपके चुपके कदम उठाती हुई इस कमरे तक गई और दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर अब्दुल्ला और नईम की बातें सुनने लगी। समझ लाओ, अब्दुल्ला ने कहा। नईम ने समझ लाई। कमरे में ऊन का एक बड़ा कपड़ा बिछा हुआ था। अब्दुल्ला ने उस पर बैठते हुए नईम को भी बैठने का इशारा किया। भाई, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बैठ जाओ। मैं कहीं जा रहा था। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगा, बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी काम है।
नईम परेशान सा होकर बैठ गया। अब्दुल्ला ने एक संदूक से कागज निकाला और कलम निकाला और कुछ लिखना शुरू किया। तहरीर खत्म करने के बाद अब्दुल्ला ने नईम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नईम, तुम बसरा जा रहे हो? नईम ने जवाब दिया, भाई, ये मालूम ना था कि आप जासूस भी हैं। मैं माफी चाहता हूँ नईम, मैं तुम्हारा नहीं अजरा का जासूस था। भाईजान, आप अजरा का मुतल्लक राय काम करने में जल्दी ना करें। अब्दुल्ला ने इसके जवाब में टिकटिकी बांधकर नईम के चेहरे की तरफ देखा। नईम ने कदरे मरऊब होकर गर्दन झुका ली। अब्दुल्ला ने एक हाथ बढ़कर उसकी ठोड़ी को प्यार से ऊपर उठाया और कहा, नईम, मैं तुम्हारे और अजरा के मुतल्लक गलत अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम बसरा जाओ और मेरा यह खत मामू के पास लेते जाओ। ये कहकर अब्दुल्ला ने नईम को अपने हाथ से लिखा हुआ खत दे दिया। भाईजान, आपने क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। मैंने इस खत में तुम्हारे लिए एक सजा तजवीज की है। नईम ने खत पढ़ा। प्यारे मामू, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अजरा का मुस्तकबिल आपकी तरह मुझे भी अजीज है, इसलिए मुझे अपनी निस्बत नईम को इसके मुस्तकबिल का मुहाफिज और अमानतदार होते देखकर ज्यादा तस्कीन होगी। ज्यादा क्या तहरीर करूं? आप समझ सकते हैं कि मैंने यह खत क्यों लिखा है। उम्मीद है कि आप मेरी बात पर तवज्जो देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रुखसत खत्म होने से पहले नईम और अजरा की शादी कर दी जाए। मौजू तारीख आप खुद मुतय्यन कर दें। आपका अब्दुल्ला। खत खत्म होने तक नईम की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कहा, भाई, मैं ये खत नहीं लेकर जाऊंगा। अजरा की शादी आप ही के साथ होगी। भाई, मुझे माफ कर दो। अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने छोटे भाई की जिंदगी भर की खुशी कुर्बान होने दूंगा? आप मुझे ज्यादा शर्मसार ना करें। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, तुमसे ज्यादा मुझे अजरा की खुशी का ख्याल है। मुझे तुम्हारा जोड़ा पहले भी भला मालूम होता था। जो कुछ तुम मेरे लिए करना चाहते थे, वही कुछ मैं अजरा के लिए कर रहा हूँ। जाओ, अब सुबह होने वाली है। कल तक जरूर वापस आ जाना। शायद मामूजान तुम्हारे साथ ही आ जाएं। चलो। भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा। नईम, अब जिद ना करो। अजरा को खुश रहने का फर्ज हम दोनों का पर आयद होता है। भाई, चलो। अब्दुल्ला ने जरा तेवर बदलते हुए कहा और नईम का बाजू पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। अजरा उन्हें आते देखकर वहां से खिसक आई और अपने बिस्तर पर जा लेटी। नईम को मुतज़ब्ज़ब देखकर अब्दुल्ला खुद जाकर अस्तबल से नईम का घोड़ा ले आया। दोनों भाई मकान से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद अजरा को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। अब्दुल्ला वापस आकर बारगाहे इज़्ज़ती में शुक्रगुजारी के लिए खड़ा हो गया। अलिया सुबह साबरा नईम का बिस्तर खाली देखकर अस्तबल की तरफ गई। अब्दुल्ला वहां अपने घोड़े के आगे चारा डाल रहा था। साबरा को वहां नईम का घोड़ा नजर न आया तो परेशान सी होकर खड़ी हो गई। अब्दुल्ला इसका मतलब भांप गया। उसने कहा, अम्मी, आप नईम को तलाश कर रही हैं? हाँ हाँ, कहाँ है वो एक जरूरी काम के लिए बाहर गया है, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। और फिर कुछ देर सोचने के बाद साबरा से सवाल किया, अम्मी, नईम की शादी कब होगी? बेटा, तुम्हारी तो हो जाए, उसकी बारी भी आ जाएगी। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी मुझसे पहले हो। बेटा, मुझे मालूम है कि तुम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं गाफिल नहीं हूँ। इसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश कर रही हूँ। खुदा करे कोई अजरा जैसी लड़की मिल जाए। अम्मी, अजरा और नईम बचपन ही से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। हाँ बेटा, अम्मीजान, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा इकट्ठे रहें। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अजरा की शादी नईम के साथ कर दी जाए। सावरा ने हैरान होकर अब्दुल्ला की तरफ देखा और प्यार से दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। शहर बसरा में दाखिल होते ही नईम को उसका एक हम मकतब मिला जिसका नाम तलहा था। उसकी जुबानी नईम को मालूम हुआ कि शहर की मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद इब्ने आमर की सदारत में एक जबरदस्त जलसा होने वाला है। मुसलमान सिंध पर हमला करने वाले हैं और अफवाज की क़यादत मोहम्मद बिन कासिम के सुपुर्द की है। हज्जाज बिन यूसुफ बसरा के लोगों को जहाद की तरफ माइल करने का फर्ज इब्ने आमर के सुपुर्द करके खुद कुफा के लोगों को फौज में भर्ती करने की गरज से रवाना हो चुका है।
बसरा के लोगों को इब्न अमर की तकरीर से नहायत उम्मीद अफजा हालात पैदा हो जाने की तवक्को है, लेकिन शहर में इब्न सादक एक नाम निहाद दरवेश आया हुआ है और इसकी शरपसंद जमात के चंद आदमी खुफिया खुफिया सिंध के खिलाफ ऐलान जिहाद की मुखालफत कर रहे हैं। बसरा में यह खतरा महसूस किया जा रहा है कि ये लोग मजलिस में शरीक होकर कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा न कर दें। नाइम तलहा के साथ बातें करता हुआ उसके घर तक पहुंचा और घोड़े को वहां छोड़कर दोनों मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मस्जिद में इस दिन मामूल से ज्यादा रौनक थी। नमाज के बाद इब्न अमर तकरीर के लिए मिंबर पर खड़ा हो गया। अभी वो कुछ कहने न पाया था कि बाहर से 2000 आदमियों की एक जमात शोर मचाती हुई दाखिल हुई। उनके आगे आगे एक जसीम शख्स 4 रंग का जुब्बा पहने हुए था। उसके सर पर सफेद अमामा और गले में मोतियों का बेशकीमत हार लटक रहा था। तलहा ने नौबार्द की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए वो इब्न सादक है, मुझे डर है कि वो जलसे में जरूर कोई हंगामा पैदा करेगा। इब्न सादक नाइम से चंद गज के फासले पर बैठ गया और इसकी देखा देखी पीछे आने वाली जमात भी इधर उधर देख कर बैठ गई। इब्न अमर ने इन लोगों के खामोशी से बैठ जाने का इंतजार किया और बिलाखिर अपनी तकरीर शुरू की। फिदायाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर बेटो, दुनिया गुज़श्ता 80 या 90 वर्ष में हमारे आबाओ अजदाद की गैरत और शुजाअत, सब्र और इस्तक़लाल, जबर और सतवत का इम्तिहान कर चुकी है। इस जमाने में हमने बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला किया है, बड़े बड़े जाबर और मगरूर बादशाहों को नीचा दिखाया। हमारे इकबाल की दास्तानें उस वक़्त से शुरू होती हैं जबकि कुफर की आंधियां शमे रिसालत के परवानों को फना कर देने की नीयत से मदीना की 4 दीवारी की तरफ बढ़ रही थी और वो 313 फिदायाने रसूल नखले इस्लाम को अपने मुकद्दस कौम से शादाब करने की नीयत से कुफार के तीरों, नेज़ों और तलवारों के सामने सीना सिपर होकर खड़े हो गए थे। इस अजीम फतह के बाद हम तौहीद का परचम उठाकर कुफर के ताक़ुब में निकले और दुनिया के मुख्तलिफ कोशों में फैल गए, लेकिन अभी तक इस वसी जमीन पर बहुत से खत्ते ऐसे हैं जहां अभी तक खुदा का आखिरी पैगाम नहीं पहुंचा। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने आका और मौला का पैगाम दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा दें और जो कानून वो अपने साथ लाए थे दुनिया के तमाम इंसानों पर नाफिज कर दें, क्योंकि यही वो कानून है जिसकी बदौलत दुनिया के कमजोर और ताकतवर अक़वाम मसावात के एक वसी दायरा में लाई जा सकती हैं, जिसकी बदौलत मजलूम और बेकस इंसान अपने खोए हुए हुकूक वापस ले सकते हैं। तारीख शाहिद है कि आज तक दुनिया में जो ताकतें अज़ीमुश्शान और आलमगीर कानून के मुकाबले में उठी, कुचल दी गई। मुसलमानों, मैं हैरान हूँ कि सिंध के राजा को हमारी गैरत के इम्तिहान की जरूरत क्यों कर हुई। उसने ये कैसे समझ लिया कि मुसलमान खाना जंगियों के बायस इस कदर कमजोर हो गए हैं कि वो अपनी बहू बेटियों की तौहीन खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे। मुजाहिदो, ये तुम्हारी गैरत का इम्तिहान का वक्त है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम अपने दिल में इंतकाम का जज्बा लेकर उठो। हम सिंध के राजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन हम इस्लामी मसावात का अलमबरदार होकर हिंदुस्तान की मजलूम कौमों पर इसकी इस्तबदादी हुकूमत गवारा नहीं कर सकते। राजा दाहर ने चंद मुसलमानों को कैद करके हमें सिंध के लाखों इंसानों को उसके आहनी इस्तबदाद से निजात दिलाने की दावत दी है। मुजाहिदो, उठो और फतह नुसरत के नकारे बजाते हुए हिंदुस्तान की आखिरी हदूद तक पहुंच जाओ। इब्न अमर की तकरीर अभी खत्म नहीं हुई थी। इब्न सादक अपनी जगह से उठा और बुलंद आवाज में पुकारा, मुसलमानों, मैं इब्न अमर को अपना बुजुर्ग ख्याल करता हूँ। मुझे उनके खुलूस पर भी कोई शुबा नहीं, लेकिन मैं इस बात पर अफसोस किए बगैर नहीं रह सकता कि ऐसा नेक सीरत इंसान भी हज्जाज बिन यूसुफ जैसे हवस परस्त इंसान का आलाकार बनकर तुम्हारे सामने अमन आलम तह बाला करने की खतरनाक तजावीज पेश कर रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ के गुज़श्ता में ज़ालिम की वजह से अहले बसरा की अक्सरियत इसके खिलाफ थी। वो मुद्दत से किसी ऐसे शख्स की मतलाशी थी जिसमें अलल ऐलान उसके खिलाफ कुछ कहने की जरूरत हो। वो हैरान होकर इब्न सादक की तरफ देखने लगे। इब्न अमर कुछ कहना चाहता था, लेकिन इब्न सादक की बुलंद आवाज के सामने उसकी नहीफ आवाज दब गई। लोगों, इन फतुहात पर हुकूमतें तुम्हें मुल्क गिरी और माल गनीमत की इस हवस के बायस कितनी जानें कुर्बान की गईं।
کتنے بچے یتیم اور کتنی عورتیں بیوہ ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں زخمیوں کو تڑپتے اور سر پٹکتے دیکھا ہے۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں نہیں کہ حجاج بن یوسف کے نام کی شہرت کے لیے اسے بے دریغ بہایا جائے۔ مسلمانوں، میں جہاد کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابتدا میں ہمیں جہاد کس لیے ضرورت تھی کہ ہم کمزور تھے اور کفار ہمیں مٹا دینے پر کمر بستہ تھے۔ اب ہم طاقتور ہیں، ہمیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ اب ہمیں دنیا کو امن کا گھر بنانے کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جو جنگیں حجاج بن یوسف کی ہوس ملکگیری کے تحت لڑی جا رہی ہیں، انہیں لفظ جہاد کے ساتھ دور کا لگاؤ بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو ابن صادق کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر ابن عمر نے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں ابھی تک ایسے فتنہ پرداز لوگ موجود ہیں۔ جو ابن صادق نے ابن عمر کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بلند آواز سے کہا، لوگوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابن عمر جیسا معزز شخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔ حجاج کے جاسوس کو باہر نکال دو، ابن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔ ابن صادق کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے حجاج کا جاسوس کہہ کر چلانا شروع کر دیا اور ابن عمر پر توہین آمیز آوازیں کسنے لگے۔ ابن عمر کا ایک شاگرد ضبط نہ کر سکا اور اس نے ایک شخص کے منہ سے شفیق استاد کے متعلق توہین آمیز الفاظ سن کر اسے تھپڑ دے مارا۔ اس پر مسجد میں ہنگامہ ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ محمد بن قاسم سخت اضطراب کی حالت میں تھا۔ اس کا ہاتھ بار بار تلوار کے قبضے تک جاتا، لیکن استاد کے اشارے اور مسجد کے احترام سے خاموش رہا۔ اس نازک صورتحال میں نعیم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر بلند اور شیریں آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ ابن صادق، جو اس جلسہ کو ناکام بنانے کا ارادہ کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت پر عوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ نعیم نے لوگوں کے خاموش ہو جانے پر تقریر شروع کی۔ بصرہ کے بدقسمت انسانوں، خدا کے قہر سے ڈرو اور سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ افسوس، جن مساجد کی تعمیر کے لیے تمہارے آباء و اجداد خون اور ہڈیاں پیش کرتے تھے، آج تم ان کے اندر داخل ہو کر بھی فتنے پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔ نعیم کے الفاظ نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔ اس نے آواز کو ذرا مغموم بناتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے آباء و اجداد قدم رکھتے ہی خوف خدا سے کانپ اٹھا کرتے تھے، جہاں داخل ہونے سے پہلے وہ دنیا کی تمام آلائشوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں حیران ہوں کہ تمہاری ذہنیت میں اتنا زبردست انقلاب کیوں کر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تم خدا اور رسول کے عشق میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدوں کی اولاد ہو۔ تمہارے دل میں اس بات کا احساس کہ کسی دن اپنے آباء و اجداد کو منہ دکھانا ہے تمہیں ایسے ذلیل حرکات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں یہ جرأت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن صادق چوکنا ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے نعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ چلایا، لوگوں، یہ بھی حجاج کا جاسوس ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعیم نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز بلند کی، میں حجاج کا جاسوس صحیح، لیکن اسلام کا غدار نہیں۔ بصرہ کے بدنصیب لوگوں، تم نے اس شخص کی زبان سے سنا کہ ہمیں جہاد کس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور تھے، لیکن تمہارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے کسی نے نہ سوچا کہ قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر و استقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ تھا؟ ان کے ساتھ صدیق اکبر کا خلوص، عمر فاروق کا جلال، عثمان کا غنا اور علی المرتضیٰ کی شجاعت اور زمین و آسمان کے مالک کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل تھیں۔ تمہیں یاد ہے جب وہ 313 کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں تیغ و کفن باندھ کر نکلے تھے تو آقا دو جہاں نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے
لیکن آج ایک ذلیل انسان تمہارے منہ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہم سے کمزور تھے۔ نعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ بعض نے مڑ کر ابن صادق کی طرف دیکھا اور دبی زبان سے ملامت شروع کر دی۔ نعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، دوستوں اور بزرگوں، خدا کی راہ میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر ملکگیری اور مال غنیمت کی حوث کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ اگر ان میں دنیا کی حوث ہوتی تو تم سرفروشی کا وہ جذبہ نہ دیکھتے جو مٹھی بھر بے سر و سامان مجاہدوں کو کفار کی لاتعداد افواج کے سامنے سینہ سپر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھوکے ہوتے تو مفتوح قوموں کو مساوی حقوق نہ دیتے۔ اور آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہاد پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارادہ لے کر جاتا ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے، لیکن خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے دنیا میں ہر لحاظ سے سربلند رہنا تعجب خیز نہیں۔ سلطنت مجاہد کے فخر کا جزو لازم ہے۔ مسلمانوں، ہماری ماضی کی تاریخ کے صفحات اگر صدیق اکبر کے ایمان اور خلوص کے تبصروں سے لبریز ہیں، جو عبداللہ بن ابی کی منافقت کی داستان سے بھی خالی نہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کی سربلندی تھا، اور عبداللہ بن ابی کے جانشین ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میں عبداللہ بن ابی کی اس جانشین سے پوچھتا ہوں۔ ابن صادق کی حالت اس گیدڑ کی طرح تھی جسے چاروں طرف سے شکاریوں نے گھیر رکھا ہو۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جادوگیا نوجوان چند اور الفاظ کے بعد تمام مجمع کو اس کے خلاف مشتعل کر دے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کی حوصلہ شکن نگاہیں دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگا۔ کسی نے کہا، منافق جاتا ہے، پکڑو، اور کئی نوجوان پکڑو پکڑو کہتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کے آگے بس نہ چلا۔ کسی نے اسے دھکا دیا اور کسی نے تھپڑ رسید کیا۔ محمد بن قاسم نے بھاگ کر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹایا اور بڑی مشکل سے